हिब्रू 10 अध्याय जीशु ख्रीष्टଙ୍କ संपूर्ण बलिदान। कारण व्यवस्था आगामी उत्तम उत्तम विषयर छाया स्वरूप होई सही सब विषयर अविकल प्रतिमूर्ति न हेबारु जाजक मानकर वर्ष को वर्ष सर्वदा सही ए प्रकार भली उत्सर्ग करिबा द्वारा उपासक मानंकु कदापि सिद्ध करि पारे नहीं। जदि पारिथांता तेबे उपासक माने थरे सूचीकृत होई विवेकरे आउ पापर बोध न पाइबारु सेही सबु बलिर उत्सर्ग कण निवृत्त होई न थांता, किंतु सेही सबु बलिरे वर्ष को वर्ष पाप स्मरण करा जाए। कारण वृष और छागर रक्त जे पाप हरण करिबो यह असंभव। सेथिपाई ख्रीष्ट जगत को आगमन करी कहंती बलिदान और नैवेद्य न लढ़ी मो निमंते एक शरीर प्रस्तुत कल। होम बलि और पापार्थक बलिरे तुम्भे संतुष्ट हेलो नाही। सेतेबेले मु कहिली, देख शास्त्र रे मो विषय लेखा अछि, हे ईश्वर तुम्भर इच्छा साधन करिबाकू मु आसी अछि। उपरे से कहंती बलिदान नैवेद्य होम बलि और पापार्थक बलि तुम्भे लढ़िल नाही, किंबा सेतिरे तुम्भर संतोष नथिला, जहा सबु व्यवस्था अनुसार उत्सर्ग करा जाए। तत्परे से कहंती, देख तुम्भर इच्छा साधन करिबाकू मु आसी अछि। द्वितीयटी स्थापन करिबा निमंते से प्रथमटी लोप करंती। जीशु ख्रीष्टଙ୍କ शरीर एकाथरके उत्सर्गीकृत हेबा द्वारा सही इच्छा हेतु आम्भे माने पवित्रीकृत होइअछु। आहुरी मध्य प्रत्येक याजक प्रतिदिन सेवा करिबा पाई व थरकु थर सही एक प्रकार भली उत्सर्ग करिबा पाई ठिया होई थांती। एही सबु केबे पाप हरण करि पारे नाही, मात्र से पाप निमंते केवल एक बलि उत्सर्ग कलाउतारे ईश्वरଙ୍କ दक्षिण पार्श्वरे चिरकाल पाई उपवेशन कले। सेही दिनावधि ताहांकर शत्रु माने ताहांको पादपीठ करा जाय नथिबा पर्यंत से अपेक्षा करूछंती। कारण केवल एक बलिर उत्सर्ग द्वारा से पवित्रकृत हेउथिबा लोकमानंकु चिरकाल पाई सिद्ध करी अछंती। आ पवित्र आत्मा मध्य आंभमानंकु साक्ष्य दियंती। कारण प्रभु एही कथा कहंती, सेही समय उतारे आंभे सेमानंक सहित जे नियम स्थापन करिबा ताहा एही आंभे सेमानंक हृदय रे आपणा व्यवस्था देबा, पुणी सेमानंक मनरे सेही सबु लेखिबा। एहा कहिला अवतारे से कहंती, सेमानंक पाप व सेमानंक अपराध सबु आंभे आ स्मरण करिबा नाही। एही समस्त मोचन हेबा स्थले पाप निमंते आउ बलि उत्सर्ग करिबा अनावश्यक। ईश्वरंक निकटवर्ती हेबा। अतएव हे भाई माने जीशु विच्छेद वस्त्र अर्थात आपणा शरीर द्वारा जे नूतन व जीवनदायक पथ आंभमानक निमंते प्रस्तुत करियछंती, सेही पथरे जीशुंक रक्त द्वारा महापवित्र स्थान रे प्रवेश करिबा निमंते आंभमानकर साहस थिबारु, पुणी ईश्वरंक गृह उपरे नियुक्त आंभमानकर जणे महान याजक थिबारु आस आंभे माने हृदय प्रक्षालन द्वारा कलुषित विवेकरु सूचीकृत व निर्मल जलरे धौत शरीर होई सरल हृदय सह पूर्ण विश्वास रे ईश्वरंक निकटवर्ती हेउ। आंभे माने जे भरोसा स्वीकार करूछु ताहा अटल भावरे दृढ़ करी धरू, कारण जे प्रतिज्ञा करियछंती से विश्वस्त। पुणी प्रेम व सत्क्रिया रे प्रवर्ताइबा निमंते परस्पर विषय रे मनोयोग करू। आउ केही केही जेपरि आंभमानक मंडली उपासना परित्याग करिथांती, आंभे माने सेही परि न करू, बरं परस्पर को उत्साह देउ। विशेषतः जेतेबेले तुम्भे माने प्रभुंक दिन निकटवर्ती होई आसुअछि बोली देखुअछ। कारण सत्य ज्ञान लाभ करिबा परे जदि आंभे माने स्वेच्छापूर्वक पाप करुथाउ तेबे पापार्थक बलि आ अवशिष्ट न थाए, बरं विचारर एक प्रकार भयंकर प्रतीक्षा व विपक्ष मानक ग्रासकारी अग्निर प्रचंडता अवशिष्ट थाए। केही मशांक व्यवस्था को अमान्य कली से दया प्राप्त न होई 2 किंबा 3 जन साक्षी प्रमाण रे हत हुए। तेबे भावी देख जे ईश्वरंक पुत्रंकु पददलित करियछि, नियमर जे रक्त द्वारा से पवित्रकृत होइथिला ताकु सामान्य विषय बोली मने करियछि व अनुग्रहदाता आत्मा को अवमानना करियछि।
ସେ କେଡ଼େ ଅଧିକ ଗୁରୁତର ଦଣ୍ଡର ଯୋଗ୍ୟ ନ ହେବ। କାରଣ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଆମ୍ଭର ଅଧିକାର, ଆମ୍ଭେ ପ୍ରତିଫଳ ଦେବା। ଯେ ଏହି କଥା କହିଅଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ। ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବେ। ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପଡ଼ିବା ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ଆଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ଅତାରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ନାନା ଦୁଃଖ ଭୋଗ ରୂପ କଠୋର ସଂଗ୍ରାମ ସହ୍ୟ କରିଥିଲ, ସେହି ପୂର୍ବ ସମୟକୁ ସ୍ମରଣରେ ଆଣ। ଏକ ଦିଗରେ ତିରସ୍କାର ଓ କ୍ଲେଶ ଦ୍ୱାରା କୌତୁକାସ୍ପଦ ହୋଇଥିଲ, ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ସେହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ପାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସହଭାଗୀ ହୋଇଥିଲ। କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବନ୍ଧୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିଥିଲ, ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିଜର ଯେ ଅଧିକ ଉତ୍ତମ ଓ ନିତ୍ୟସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଏହା ଜାଣି ଆନନ୍ଦରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ଲୁଣ୍ଠନ ସହ୍ୟ କରିଥିଲ। ଅତଏବ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାହସ ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ, ସେଥିର ମହାପୁରସ୍କାର ଅଛି। ଯେଣୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରି ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାର, ଏଥିନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ହେବା ପ୍ରୟୋଜନ। କାରଣ ଆଉ ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମାତ୍ର ଯାହାଙ୍କ ଆଗମନ କରିବାର ଅଛି, ସେ ଆଗମନ କରିବେ ଓ ବିଳମ୍ବ କରିବେ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭର ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ପଶ୍ଚାତ୍ପଦ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆମ୍ଭର ଆତ୍ମା ତାହାଠାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ପଶ୍ଚାତ୍ପଦ ହୁଅନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦଳର ଲୋକ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମାର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦଳର ଲୋକ ଅଟୁ। ହିବ୍ରୁ 11 ଅଧ୍ୟାୟ। ବିଶ୍ୱାସର ଆଦର୍ଶ। ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ବିଷୟର ମୂଳଭୂମି ଓ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟର ନିଶ୍ଚିତ ଜ୍ଞାନ। ତଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଚୀନମାନେ ତ ସୁଖ୍ୟାତ ଲାଭ କଲେ। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ବୁଝୁ ଯେ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। ଅତଏବ କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିଷୟରୁ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ହେବଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ କଇନ ଅପେକ୍ଷା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ଓ ତଦ୍ୱାରା ସେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ସାକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଲେ। ଈଶ୍ୱର ନିଜେ ତାଙ୍କ ଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ, ଆଉ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ହେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା କହୁଅଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ହନୋକ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ ନ କରି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହେଲେ, ସେ ଆଉ ଦେଖାଗଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ହିତ କରିଥିଲେ। ସେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର, ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେବା ପୂର୍ବେ ସେଥିର ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବା ଅସମ୍ଭବ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଯେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଯେ ତାହାଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣକାରୀମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ଦାତା, ଏହା ତାହାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଆସିବା ଲୋକର ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ନୁହଁ, ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପ୍ରକାଶିତ ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ ପାଇଁ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଆପଣା ପରିବାରର ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ପୁଣି ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସେ ଜଗତକୁ ଦୋଷୀ କରି ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ଧାର୍ମିକତାର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଅବ୍ରାହମ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦେଶ ସେ ଅଧିକାର ସ୍ୱରୂପେ ପାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇ ସେଠାକୁ ବାହାରି ଗଲେ। ପୁଣି କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ତାହା ନ ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ବାହାରି ଗଲେ। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସେ ବିଦେଶୀ ସ୍ୱରୂପେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶରେ ପ୍ରବାସୀ ହୋଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ସହକାରୀ ଇସହାକ ଓ ଯାକୁବଙ୍କ ସହିତ ତମ୍ବୁରେ ବାସ କଲେ। କାରଣ ଯେଉଁ ନଗର ଭିତ୍ତିମୂଳ ବିଶିଷ୍ଟ, ପୁଣି ଯାହାର ଶିଳ୍ପୀ ଓ ନିର୍ମାତା ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର, ସେ ତହିଁର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସାରା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକାରୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଜ୍ଞାନ କରି ଗତ ବୟସ୍କା ହେଲେ ହେଁ ଜାତିର ଆଦିମାତା ହେବାକୁ ଶକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଏ ହେତୁରୁ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁକଳ୍ପ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆକାଶର ନକ୍ଷତ୍ର ଗଣ ପରି ଅସଂଖ୍ୟ ଓ ସମୁଦ୍ର ତୀରସ୍ଥ ବାଲୁକା ପରି ଅଗଣ୍ୟ ଏକ ଜାତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଏ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଦୂରରୁ ତାହା ଦେଖି ଅଭିନନ୍ଦନ କଲେ ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ଆପଣାମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶୀ ଓ ପ୍ରବାସୀ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କଲେ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଏହିପରି କଥା କହନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେ ନିଜର ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ଏହା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ପୁଣି ଯେଉଁ ଦେଶରୁ ସେମାନେ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ଦେଶକୁ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ବାହୁଡ଼ି ଯିବାକୁ ସୁଯୋଗ ହୋଇନଥାନ୍ତା।
କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦେଶର ଆକାଂକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଏହେତୁ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବାକୁ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲଜ୍ଜିତ ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ସେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ନଗର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଅଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଅବ୍ରାହମ ପରୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ଇସାକକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ହଁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସମୂହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଇସାକଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମ୍ଭର ବଂଶ ଖ୍ୟାତ ହେବ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣାର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଯେ ମୃତ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ଥାପନ କରିବାର ସମର୍ଥ, ଏହା ସେ ମନେ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଭାବେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଫେରି ପାଇଲେ। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଇସାକ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଯାକୋବ ଓ ଏସାଉକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଯାକୋବ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯୋସେଫଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁତ୍ରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ପୁଣି ଆପଣା ଯଷ୍ଟିର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଆଉଜି ପଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କଲେ। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଯୋସେଫ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ଥାନ ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ, ପୁଣି ଆପଣା ଅସ୍ଥି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ମୋଶାଙ୍କ ପିତାମାତା ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପିଲା ବୋଲି ଦେଖି ରାଜାଜ୍ଞାକୁ ଭୟ ନ କରି 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଗୋପନରେ ରଖିଲେ। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ମୋଶା ବୟସ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲାଉତାରେ ଫାରୋଙ୍କର କନ୍ୟାଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବାକୁ ନାସ୍ତି କଲେ। ପାପର କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ଭୋଗ ଅପେକ୍ଷା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବରଂ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କଲେ। ପୁଣି ମିଶ୍ରର ସମସ୍ତ ଧନ ଅପେକ୍ଷା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିନ୍ଦାର ସହଭାଗୀ ହେବା ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ଧନ ବୋଲି ମନେ କଲେ, କାରଣ ସେ ପୁରସ୍କାର ଦାନର ସମୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସେ ରାଜାଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ଭୟ ନ କରି ମିଶ୍ର ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ, ଯେଣୁ ଯେ ଅଦୃଶ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରି ସୁସ୍ଥିର ରହିଲେ। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଓ ରକ୍ତସେଚନ ବିଧି ପାଳନ କଲେ, ଯେପରି ପ୍ରଥମଜାତ ମାନଙ୍କର ସଂହାରକ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଶୁଷ୍କ ଭୂମି ପାର ହେଲା ପରି ସୁଫ ସାଗରର ଭିତର ଦେଇ ପାର ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ମିଶରୀୟମାନେ ସେହି ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଯାଇ ବୁଡ଼ି ମଲେ। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଜିରିହୋ ପ୍ରାଚୀର 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ହେଲାଉତାରେ ଭୂମିସାତ ହେଲା। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ରାହାବ ବେଶ୍ୟା ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବାରୁ ଅନାଜ୍ଞା ବହୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଅଧିକ କ'ଣ କହିବି? ଗିଦିଅନ, ବାରକ, ସାମସନ, ଜିପ୍ତହ, ଦାଉଦ, ସାମୁଏଲ ଓ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ବିଷୟ ଯଦି ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ, ତେବେ ସମୟ ଅଣ୍ଟିବ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଜୟ କଲେ, ଧର୍ମ ସାଧନ କଲେ, ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଫଳପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ସିଂହମାନଙ୍କ ମୁଖ ବନ୍ଦ କଲେ, ଅଗ୍ନିର ତେଜ ନିବାରଣ କଲେ, ଖଡ୍ଗଧାରରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ, ଦୁର୍ବଳ ସମୟରେ ସବଳ ହେଲେ, ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ ହେଲେ, ପୁଣି ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ମୃତ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଅନ୍ୟମାନେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତର ପୁନରୁତ୍ଥାନର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନ କରି ମହାଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କଲେ। ଅନ୍ୟମାନେ ବିଦ୍ରୂପ, କରଡ଼ା ପ୍ରହାର, ବନ୍ଧନ ଓ କାରାବାସ ଦ୍ୱାରା ସୁଦ୍ଧା ପରୀକ୍ଷିତ ହେଲେ। କେହି ଅବା ପ୍ରସ୍ତରାଘାତରେ ହତ, କେହି ଅବା ପ୍ରସ୍ତରାଘାତରେ ହତ, କେହି ଅବା ନିଆର୍ଜିତ, କେହି କରତ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡିତ, ପୁଣି କେହି ଅବା ଖଡ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ନିହତ, କେହି ମେଷ ଓ ଛାଗଳର ଚର୍ମରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ, ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ, କ୍ଳିଷ୍ଟ ଓ ନିଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରାନ୍ତର ପର୍ବତ, ଗୁହା, ପୁଣି ପୃଥିବୀର ଗହ୍ୱର ଭ୍ରମଣ କଲେ। ଜଗତ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲା। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମସ୍ତ ସୁଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରି ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ, ଯେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତର ବିଷୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିଲେ, ଯେପରି ସେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିନା ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ନ କରନ୍ତି।